الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين تعریف و توصیف، تعظیم و تکریم، حمد و ثنا اکیلا رب العالمین کے لیے زیبا اور مختص ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں اکیلا ہے، جس کا نہ کوئی ہمسر ہے، جس کا نہ کوئی ساجی ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہے، اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جس کی ذات کو نہ زوال ہے، نہ فنا ہے، نہ ختم ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جن کے محنتوں کے بدولت یہ دین ہم تک مکمل طریقے سے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پہنچا۔ حاضرین، 9ویں پارے کے منتخب آیات کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ جیسے 9ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جس آیت کا ترجمہ ہے: قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ سورہ اعراف جو 8ویں پارے کا اختتام تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ گویا کہ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 5 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے بارے میں تذکرہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قوم لوط کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ سورہ اعراف میں 5 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں پارے کے آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام 2 قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ ایک کا نام اصحاب الایکا، یعنی ایک وہ قوم جو درختوں کی پوجا کرتی تھی، درختوں کی طواف کرتی تھی، درختوں کے ساتھ عبادت کا معاملہ کرتی تھی، تو اسے اصحاب الایکا کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا: کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے نبیوں کی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ تو قوم شعیب کو اللہ نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اسی طرح قوم مدین نامی شہر بستی والوں کی طرف اللہ نے حضرت شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ مدین وہی شہر ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کے آدمی کو مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدین پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ مدین وہ شہر ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہجرت کر کے آتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے 2 قوموں کی طرف بھیجا، ایک اصحاب الایکا کی طرف، ایک مدین والوں کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہتا ہے، جن لوگوں کے لیے چاہتا ہے، نبیوں کو جو ہے نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ جیسا کہ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خاص افراد کے لیے نبی بنا کر بھیجتا ہے، کچھ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی محلے کے لیے نبی بنا کر بھیجتا ہے، کچھ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بستی والوں کے لیے بھیجتا ہے، کچھ خاندان والوں کے لیے کچھ نبیوں کو بھیجتا ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلوں کے لیے، افراد کے لیے، محلے اور بستی کے لیے الگ الگ نبی بنا کر بھیجا کرتا تھا۔
لیکن اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، انسان اور جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو حساب العیکہ اور مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اب قرآن میں نبیوں کا واقعہ اللہ کیوں بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن ہم جان لیں گے، کیونکہ قرآن جو ہے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت لوط اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا۔ قرآن جو ہے قصے اور کہانی اسٹوری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص مقصد کے طور پر نبیوں کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کے واقعات کو بیان کیا۔ پہلی حکمت کیا؟ پہلی حکمت نبیوں کے واقعے اللہ نے قرآن مجید میں نبیوں کے واقعے کو جو بیان کیا، اس کی پہلی حکمت کیا؟ پہلی حکمت حقیقت میں پیارے نبی کو تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً نبیوں کے واقعات کو بیان کرتا ہے، یعنی پیارے نبی کو تسلی دینے کے لیے۔ پیارے نبی کو جو ہے مکے والے تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، کبھی مارتے تھے، پیارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے، پیارے نبی کے پیٹھ پر اونٹ کی گندگی لا کر ڈال دیتے تھے، پیارے نبی حرم میں جب نماز پڑھتے تو پیارے نبی کے گلے میں جو ہے چادر ڈال کر دبوستے تھے، پیارے نبی کی سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی، اتنی ساری تکلیفیں پیارے نبی کو دے رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً نبیوں کا واقعہ ذکر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، سارے نبیوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وقتاً فوقتاً ذکر کیا، تاکہ پیارے نبی کو تسلی دلائیں۔ تسلی کس بات کی؟ اے میرے حبیب، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قوم جو آپ کے ساتھ برتاؤ کر رہی ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر رہی ہے، بلکہ آپ سے پہلے اس دنیا میں جتنے نبی آئے تھے، جتنے رسول آئے تھے، تمام انبیاء کے ساتھ، تمام رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں نے ایسا ہی سلوک کیا، ایسا ہی برتاؤ کیا۔ کئی نبیوں کو جو ہے پریشان کرتے تھے، نبیوں کو جان سے مارتے تھے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قوموں کا تذکرہ، نبیوں کا تذکرہ کرنے کے پیچھے حکمت یہ ہے، اللہ کے نبی کو تسلی دینے کے لیے۔ ورنہ لوگ یہ نہ کہیں کہ قرآن میں جو ہے کیا واقعے کی کتاب ہے، کیا اسٹوری کی کتاب، ایسا نہیں ہے۔ اسٹوری اور واقعہ اللہ جو بیان کرتا ہے، قصے جو نبیوں کے اور قوموں کے ذکر کرتا ہے، حقیقت میں پیارے نبی کو تسلی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعات اور قوموں کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوموں کے قصے قرآن میں بیان کرتا ہے، واقعات بیان کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ قوموں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی آپ لوگوں میں جا کر دعوت کا کام کر رہے ہیں، دعوتی فریضہ انجام دے رہے ہیں، کچھ لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، تو آپ جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پچھلے قوموں کو واقعہ بیان کرتے کہتا ہے کہ دیکھ لو، جن لوگوں نے نبیوں پر ایمان لایا، جن لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، نیک لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے جو ایمان لائے، ان کا بہتر انجام ہوا۔ جو لوگ نبیوں کو ستاتے تھے، نبیوں کے ساتھیوں کو ستاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، نبیوں کے شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا، ان پر کیسے کیسے عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، کیسے کیسے عذاب کا وہ لوگ مستحق ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کو بتاتا ہے کہ آپ دیکھو، آپ سے پہلے جو لوگ ایمان لے کر آئے نبیوں پر، جن لوگوں نے ایمان لایا، ان کا بہتر انجام ہوا۔ اس طرح سے آپ پر جو ایمان لائے، ان کا انجام بھی، ان کا آخرت بھی اچھا بھلا ہوگا، بہتر ہوگا۔ جو لوگ نبیوں پر ایمان نہیں لائے تو ان پر کیسے کیسے عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم لوط پر کیسے عذاب آیا۔ اس طرح یہ مکے والے اگر آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی آ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کے انجام بتانے کے لیے جو ہے واقعات کو بیان کیا۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعات اور قوموں کے واقعات قرآن میں ذکر کرتا ہے، اس کی حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، قوموں نے ان کو جھٹلایا، قوموں نے ان کی نافرمانی کی، ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ نے ان کو ڈھیل دیا، ڈھیل دیا، ڈھیل دیا۔
یہ ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، ایک وقت تک ان کو جو ہے مہلت دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے۔ اور جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے، ان قیدی متین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، اور میں جب پکڑ لیتا ہوں تو میری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دیکھنا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو دیکھو۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں یہ محنت کی، دعوت دیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کا پیغام ان کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ حضرت نوح پر ایمان لانے والے 950 سال کی مدت میں گنے چنے لوگ تھے، 80-90 لوگ ایمان لائے تھے، کبھی جو ہے 50 سے زائد لوگ ایمان لائے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے قوم نوح کو ڈھیل دیا، جب پکڑا تو کیسے پکڑا؟ ایسا طوفان ان پر برپا کیا، ایسی بارش نازل، ایسی بارش برسائی، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اس کے بعد کوئی بچ نہ سکا، صرف ایمان والے بچے تھے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہی لوگ بچے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو واقعہ بیان کر کے کہتا ہے کہ آج مکے والوں پر عذاب نہیں آ رہا ہے، مکے والے جو ہے مذاق کر رہے ہیں آپ کا، مکے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے گا تو بڑا سخت پکڑے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ چوتھی حکمت، نبیوں کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا، اس کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کی نبوت کی تصدیق کر رہا ہے۔ مکے والے پیارے نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، مکے والے پیارے نبی کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو قرآن میں یہ واقعات بیان کر کے سچے نبی ہونے کی دلیل پیش کرتا ہے، کیونکہ پیارے نبی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو، جو کہ ایک ان پڑھ تھے، ایک امی تھے، جن کو نہ لکھنا معلوم تھا، جن کو نہ پیارے نبی کو پڑھنا معلوم تھا، اور اپنی عمر کے آخری مرحلے میں بھی پیارے نبی نہ لکھ پا سکتے تھے، نہ پڑھ پاتے تھے۔ اللہ کے نبی ایک ان پڑھ نبی تھے، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی نے نہ کسی مدرسے کا رخ کیا، اللہ کے نبی نے نہ کسی اسکول میں تعلیم حاصل کی، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کالج میں پیارے نبی نے علم حاصل کیا تھا۔ اور آج کے جیسا گوگل کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ گوگل میں جا کر کسی چیز کے بارے میں سرچ کرو، ساری چیزیں تفصیلات A to Z آ جاتی ہیں۔ پیارے نبی نے نہ اسکول میں پڑھا، نہ مدرسے میں پڑھا، نہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھا، نہ ہی اس زمانے میں گوگل نامی کوئی چیز تھی، پھر بھی ہزاروں سال پہلے کے واقعات پیارے نبی برابر بیان کر رہے تھے۔ نوح علیہ السلام، ان کے قوم پر کیا کیا آفتیں آئیں، کن لوگوں نے اسلام قبول کیا، نوح علیہ السلام پر کیا عذاب آیا، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سلطنت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کا واقعہ اللہ کے نبی جب بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پیارے نبی کو تمام نبیوں کے واقعات بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کے سچے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر قرآن مجید میں نبیوں کے واقعات کو بیان کیا کہ میرا نبی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، جسے پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ یہ تمام باتیں کیسے جانتا؟ وہ یہ تمام باتیں اسی لیے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو وحی کے ذریعے سے جو ہے نبی کو بتایا، نبی تم لوگوں کو بتا رہا ہے۔ تو پیارے نبی کی نبوت کی تصدیق اور نبوت کی دلیل اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ اسی طرح پانچویں حکمت جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبیوں کے واقعات بیان کرتا ہے، عبرت کے لیے، ہم کو عبرت لینے کے لیے، ہم جو پڑھتے ہیں، پڑھ کے ہم کو عبرت لینا ہے۔ اگر کوئی آدمی جس کے اندر جو اللہ نے کسی کو مال دیا ہوگا، کسی کو خوبصورتی دیا ہوگا، کسی کو علم دیا ہوگا، کسی کو مقام، شہرت، مرتبہ دیا ہوگا، اللہ نے کہا کہ تکبر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ اگر تکبر کرو گے تو تم پر ویسے ہی عذاب آئے گا جیسا عذاب فرعون کو آیا تھا۔ فرعون نے تکبر کیا، اور قوموں میں بہت سارے لوگ تھے جو تکبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب کا مستحق بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبرت کے لیے، اگر ہم بخیلی کرتے ہیں، پیسے جمع کے رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ایک عبرت کے طور پر ایک واقعہ قرآن میں بیان کیا۔ کہا ہارون نامی ایک آدمی تھا جس کے پاس بے شمار خزانے تھے، پیسے زیادہ تھے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ اللہ کو جب غصہ آیا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں ڈھسا دیا۔
جو لوگ حکومت کرتے ہیں، حکومت کے نشے میں آ کر اپنے رعایا پر ظلم کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے، یہ عبرت دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلا ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا جسے فرعون کہا جاتا ہے، اس نے اپنے حکومت کے نشے میں، اپنے کرسی کے نشے میں لوگوں پر کیا کیا ظلم ڈھائے، لیکن اس کا ظلم بہت زیادہ دن تک نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر کے، رسوا کر کے سمندر میں ڈبو کر رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کے واقعات اور نبیوں کے واقعات کیوں بیان کرتا ہے؟ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ ہم لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ قرآن میں بار بار واقعہ کیوں بیان کرتا ہے، واقعے سے کیا قرآن کیا اسٹوری کی کتاب ہے، قرآن کیا قصے کی کتاب ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں، وہ یہ باتیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس کفار جو مشرکین ہیں وہ ہمارے پاس اعتراض کرتے ہیں قرآن میں یہ واقعہ ہے، کہ قرآن اسٹوری کی کتاب ہے کیا؟ اسٹوری کی کتاب نہیں ہے، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں کہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ نبی سچے نبی ہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو عبرت حاصل کرو، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ پچھلی قوموں کو بھی اللہ نے ڈھیل دیا تھا، اس کے بعد اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ بہت ساری حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعات نبیوں کے بیان کر کے ہم کو پیغام دیتا ہے، ہم کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا۔ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم میں کچھ برائیاں تھیں۔ پہلی برائی کیا تھی؟ وہ لوگ شرک کیا کرتے تھے، اللہ کی ذات میں دوسروں کو لا کر عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ دوسری برائی اللہ نے جو سورہ آراف میں بیان کیا قوم شعیب کی کیا کیا برائیاں تھیں، دوسری برائی اللہ نے بیان کیا، یہ کیا کرتے تھے؟ راستے میں ان کی بستی پڑتی تھی، جیسا ہائی وے میں گزرتے ہیں تو ایک بستی پڑتی ہے، تو راستے میں ان کی بستی پڑتی تھی، جو بھی لوگ وہاں سے تجارت کا قافلہ جاتا تھا ان کو لوٹ لیتے تھے، چوری کر لیتے تھے، ان کے مال کو جو ہے ہڑپ کر کے ان کو جان سے مار دیتے تھے۔ قوم شعیب میں یہ ایک برائی پائی جاتی تھی۔ تیسری برائی اللہ جو قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، قوم شعیب جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جب پیسے دے کر دوسروں کے پاس خریدتے ہیں تو برابر تول کے لیتے، بلکہ زیادہ تول کر لیتے تھے، لیکن جب یہ دوسروں کو بیچتے تھے تو ناپ تول میں کمی کر کے بیچتے تھے، 1 کلو بیچنا تو 900 گرام بیچتے، 1 کلو بیچنا تو 800 گرام دیتے، پورا 1 کلو نہیں دیتے تھے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ذکر کیا سورہ آراف میں۔ اور اسی طرح ان کی ایک برائی کیا تھی؟ جو ایمان لاتے تھے، جو بستی کے بھولے قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو اس بستی کے جو قوم شعیب کے جو سردار تھے، شعیب علیہ السلام کی بستی کے مدین کے جو سردار تھے، وہ جا کر وہ بھولے لوگوں کے پاس، نادان لوگوں کے پاس جا کر کہتے کہ شعیب کی بات مت مانو، شعیب جو ہے غلط ہے، ہمارے باپ دادا جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہمارے باپ دادا جن کو پوجا کرتے تھے، وہی حقیقی معبود ہیں، شعیب کی باتوں میں نہ آؤ۔ شعیب علیہ السلام جو ہے راستے سے بھٹک گئے، سیدھا راستہ چھوڑ دیے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ اس طرح سے جا کر ان کو بہکاتے تھے، ان کو سیدھے راستے سے ہٹاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کی ان برائیوں کا ذکر سورہ آراف میں 9ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور اسی طرح قوم شعیب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مذاق اڑاتے تھے، جا کے شعیب علیہ السلام کے گستاخی کرتے تھے، ان کی شان کی گستاخی کیا کرتے تھے ان کی شان میں۔ پہلی چیز کیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو بات کرنے کی بڑی صلاحیت تھی، یعنی بہترین اسپیکر تھے، بہترین مقرر تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ جیسا کہ نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ خطیب الانبیاء کہا لقب ان کو ملا۔ خطیب الانبیاء کا مطلب تمام نبیوں میں بہترین مقرر، تمام نبیوں میں بہترین اسپیکر تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ لیکن ان کی قوم ان کے ساتھ کیا مذاق کرتی تھی؟ یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، اے شعیب جو باتیں تم کہتے ہو وہ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، جو باتیں تم کرتے ہو ہمارے سر کے اوپر سے چلی جاتی ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اے شعیب، جس شعیب علیہ السلام کو نبیوں کا خطیب قرار دیا گیا، نبیوں میں ایک بہترین اسپیکر قرار دیا گیا، ایسے اسپیکر کی بات کو یہ کہتے تھے کہ ان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ سوچو ایک بہترین کوئی آدمی اسپیچ دیتا ہے، اس کے سامنے آپ جا کے بولیں گے تیری بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئے تو اسے کتنی ذلت ہوگی، اسے کتنے اس کی شان میں کمی آئے گی، سوچ کر دیکھیے۔ تو قوم شعیب جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے دوسری بات کہا کہ قوم شعیب حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اے شعیب
अगर तेरा खानदान ना होता, तेरा कबीला ना होता, तेरा कुंबा ना होता, तो हम लोग तुझे जो है पत्थरों से मार मार के जान से मार देते। एक नबी से कौम कैसा जिक्र कर रही है, देखिए। कौम से, नबी से जाकर कौम कहती है वलौला रहतुका, अगर तुम्हारा खानदान, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारी फैमिली ना होती तो हम क्या करते, तुम्हें पत्थरों से मारकर जान से मार देते, तुम्हें कत्ल कर देते। उसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से एक और मजाक करते थे, जाके कहते हैं ऐ शुएब, तुम बोलते हो बार बार कि अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब ला के दिखाओ, हम देख लेते हैं। गुस्ताखी की इंतहा हो गई थी और कहते थे कि अल्लाह का अजाब लेकर आओ, हम देख लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारों का जवाब दिया। तो कौम शुएब ने जो कहा, आज के ज़माने में हिंदुस्तान में हमको इस बात को याद रखना चाहिए। कौम शुएब ने कहा कि अगर तुम अपने इस दावे को नहीं छोड़ोगे, अगर तुम इस बात को, तौहीद की बात को नहीं छोड़ोगे, तो हम अपनी बस्ती से तुम्हें बाहर कर देंगे, तुम्हें पत्थरों से मारकर ख़त्म कर देंगे। देखिए, ये जो जहनीत है काफिरों की, मुशरिकों की, मुसलमानों के साथ दुश्मनी के ताल्लुक से, आज हिंदुस्तान में एनआरसी, एनपीआर, सीएए का जो कानून लाया जाने की जो है कोशिशें चल रही थी, अल्लाह ताला ने उसे कैसे रोक दिया। और इन लोगों का दावा क्या था, हम जो है मुसलमानों के, उनके बाप दादाओं की रिकॉर्ड पूछेंगे, रिकॉर्ड पूछ के उनको जो है, अगर जो नहीं है उनको डिटेंशन कैंप में भेज देंगे, वो हमारे, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो चीजें हैं वो तमाम हम सीज कर देंगे। ये जो है आज की हुकूमत नहीं कर रही है, आज से पहले नबियों के साथ उनकी कौमों ने किया। जैसा शुएब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उनकी कौम कहती है कि हम तुमको जिला वतन कर देंगे, तुमको शहर से बाहर कर देंगे, इस जमीन में तुम्हें रहने नहीं देंगे, अगर तू इस दीन की दावत को नहीं छोड़ेगा, अगर इस्लाम को नहीं छोड़ेगा, लोगों को दावत देने का काम नहीं छोड़ेगा, तो हम तुमको बस्ती से निकाल देंगे, शहर से निकाल देंगे, इस जमीन में नहीं रहने देंगे। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई, और उन लोग जो है अल्लाह तबारक व ताला के पास अजाब का मुतालबा कर रहे थे। ऐ शुएब, अगर तू जिस अजाब का वादा करता है अजाब ला के बता। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम शुएब पर एक नहीं, तीन तीन अजाब नाजिल किया। भाई एक ही वक्त तीन अजाब उस कौम पर आई। पहला कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने उस बस्ती वालों पर बादल के अजाब को भेज दिया। काला बादल आ गया, काले बादल से सुर्ख किस्म के, लाल किस्म के शोले बरसने लगे, और जो है बहुत बुरी तरह की अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर जो है अबर जो है भेजा था। एक अजाब हुआ। दूसरा अजाब अल्लाह ताला ने कहा, जोरदार चिंगाड़, जोरदार चीख, ऐसी चीख अल्लाह ताला ने उस कौम पर भेजा, कौम शुएब पर, कि उनके कलीजे पाश पाश होके रह गए, उनके कलीजे कलीजे टुकड़े टुकड़े होकर रह गए, वो लोगों के कान जो है, कान के पर्दे फट गए, उनकी जानें चली गई। अल्लाह ने जोरदार चीख उन पर भेजा। और उसके बाद जो नबी को उन्होंने कहा कि अगर तू अपने दावती मिशन को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे इस जमीन से बाहर कर देंगे, इस बस्ती से बाहर कर देंगे। अल्लाह को इतना गुस्सा आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम शुएब पर, उस बस्ती वालों पर जलजला तारी कर दिया। ऐसा जलजला जिस जमीन से निकालने की नबी को बात कर रहे थे, अल्लाह ने उसी जमीन में उन्हें दफना कर छोड़ दिया, उसी जमीन में उन्हें दबा के छोड़ दिया। तो आज जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मुसलमानों को इस जमीन से निकालने की बातें हो रही हैं, अल्लाह से हम मदद मांगना है, अल्लाह से दुआ करना है। अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कुदरत रखता है, जैसा कौम शुएब को अल्लाह ताला ने नेस्त व नाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया, इस तरह हमारे साथ बुरा इरादा और बुरी नीयत रखने वालों को भी अल्लाह ताला जो है तहस नहस करके रख देगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम शुएब का तस्करा सूरह आराफ के 9वें पारे के आगाज में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के वालों से खिताब होकर, मक्के वालों से खिताब करके कहा कि वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात कही कि अगर ये मक्के वाले, जो मक्के के रहने वाले हैं, ईमान लेकर आ जाएंगे और तक़वे की जिंदगी जीने लग जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्दी इनके ऊपर आसमान से बरकत के दरवाज़ों को खोल देगा, बरकत के दरवाज़ों को। आज हमारे पास भी जो है महंगाई ज़्यादा है, हम भी जो है परेशान है, पैसों के मसले को लेकर लोग जो है बहुत परेशानी के हालत में जो है ज़िंदगी गुजारते हैं।
ऐसे में अल्लाह ताला की इस बात पर लोगों को गौर करना चाहिए। पहली बात अल्लाह ने कहा पक्के मोमिन बन जाओ। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि हमारे ईमान में शिर्क की मिलावट नहीं होना है। हमको ये पूरा यकीन हो जाना है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक, बीमारी और सेहत का मालिक, ज़िंदगी और मौत का मालिक, माल देने वाला, माल छीनने वाला, इज्जत देने वाला, ज़िल्लत देने वाला, सब अल्लाह तबारक व तआला है। हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ लिए पक्के मुसलमान समझकर, इसके अलावा जो बाकी ज़िंदगी उसमें कहीं ना कहीं जो है अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है, शिर्क की मिलावट हो जाती है, गलत काम हम कर बैठते हैं। पहली चीज़ पक्के मोमिन बन जाओ। अगर कोई कहता है कि पल्लावरम का पहाड़ इधर से उधर हट गया, ये यकीन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कहता है कि किसी का ईमान डगमगा गया, तो लोगों को यकीन ना है। तो हम अपने ईमान को उतना मजबूत करना चाहिए कि हमारे ईमान में किसी चीज की मिलावट नहीं होना चाहिए। हमारा ईमान पुख्ता ईमान होना चाहिए, अल्लाह की जात पर पक्का भरोसा हो जाना चाहिए। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। ये एक मर्तबा जब आप अल्लाह की जात पर भरोसा कर लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। आपके जान की, आपके माल की, आपकी इज्जत की, आपके आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है, बशर्ते कि वमन यतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह की जात पर हमारा पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं घड़ी में माशा घड़ी में तोला, जब मौका मिला तो अल्लाह की इबादत कर लिए, जब मौका मिला तो हम जो है गैरों के सामने भी हाथ फैला दिए, गैरों के सामने भी सर झुका दिए। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। ये सर है, हाँ, इस सर को अल्लाह के सिवा किसी के आगे हमको झुकाना नहीं है। हम अपनी सर कटाने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन अल्लाह के अलावा दूसरों के आगे झुकाने की कभी हम जो है सोचने की जो है जरूरत नहीं करना चाहिए। ये वो चीज है, ये ईमान हमारा मजबूत हो गया। और तक़वी की जिंदगी, नमाजों की, इबादतों की, जिक्र अस्कार की, तिलावत का एहतमाम, हमारे घर में एक दीनी माहौल आ गया। अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने वादा किया लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसमान से बरकत के दरवाजों को खोल देगा। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएगी, तुम्हारी जिंदगी में माल और दौलत की फरावानी आएगी, तुम्हारी जिंदगी में इज्जत और आबरू में अल्लाह ऊंचा मकाम देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ईमान लाओ, तक़वे की जिंदगी, इबादतों की जिंदगी गुजारो, नाफरमानियों से, गुनाहों से बचकर अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी आखिरत की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी और आखिरत की जिंदगी, दोनों जिंदगियों को अल्लाह ताला पूरी तरह से 100% कामयाब करेगा, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह का वादा है कि आसमान से बरकत के दरवाजों को अल्लाह ताला खोल देता है, बशर्ते कि ईमान लाओ, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, बुराइयों से बचो, नेकियां करो। ये सिंपल बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बहुत बड़ी परेशानियों का हल जो है मुख्तसर तौर पर बता दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वो वाक़या जिक्र किया जो जादूगरों के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकालमा हुआ। आपको मालूम होना चाहिए, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला तकरीबन 25 नबियों का तस्करा करता है, और 25 नबियों में सबसे ज्यादा जिस नबी का जिक्र कुरान मजीद में आया है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। बार बार बारहा जगह बारहा मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, बनु इसराइल का जिक्र किया। जैसा हाँ इससे पहले दर्स में आपको बता दिया गया बनु इसराइल किसे कहते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में जो नबियों का सिलसिला चला, तो उनको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, तो उनकी औलाद में जितने नबी आए थे उन तमाम को बनु इसराइल कहा जाता है। अक्सर इसमें हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को भी जो है बनु इसराइल के नाम से याद किया जाता है। वरना याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद से जितने नबी आए थे, जितनी कौमें, जितनी नस्ल चली थी, सबको बनु इसराइल कहा जाता है। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम के जो दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम से नबियों का सिलसिला चला। प्यारे नबी हजरत इस्माइल की औलाद में से हजरत इब्राहिम की औलाद हजरत इस्माइल, हजरत इस्माइल के बाद डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दरमियान में कोई नबी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनु इसराइल का तस्करा किया। बनु इसराइल बड़ी नाशुक्री कौम थी, बड़ी नाफरमान कौम थी, बड़ी शरीर कौम थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तस्करा किया। अल्लाह ने उनके लिए मैदान तीह में जब धूप में वो लोग थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बादल का साया दिया। जब खाने की ज़रूरत पड़ती है, पीने की ज़रूरत पड़ती है, तो अल्लाह ने आसमान से मन व सलवात की तरह और बटेर के गोश्त की जो है अल्लाह ताला उनको दावत देता था। रेडीमेड पक्के आसमान से उतरता था उनके लिए, मीठे उनके लिए खाने के साथ नाजिल अल्लाह तबारक व तआला करता था। लेकिन ये नाफरमान कौम
नाशुक्री कौम क्या करती थी, नबी को झुटलाती थी। ये नाफरमान कौम, जिस कौम जो वो लोग थे जिनको फिरौन परेशान करता था, हजरत मूसा इनको उनसे फिरौन से बचाकर जो है फिरौन के लश्कर से बचाकर इसे इनको लेकर आए थे, लेकिन कदम कदम में हजरत मूसा की नाफरमानी करती थी, हजरत मूसा के साथ मजाक करती थी। जब अल्लाह ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का शुक्र अदा करके सर झुकाकर बस्ती के अंदर दाखिल हो, ये लोग शरारत करते हुए जो है हिंता हिंता कहकर जो है, इंशाल्लाह इसकी तफसील आगे बताया जाएगा, तो जो है अपने पीठ के बल ये लोग दाखिल होते थे, बहुत सारी शरारतें, और कहते थे कि हमको दाल चाहिए, चावल चाहिए, प्याज चाहिए, हमको रेडीमेड आसमान का पकवान नहीं चाहिए, इस तरह नाशुक्री करती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तस्करा किया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने दो मोजिजे दिए थे, बड़े मोजिजे, ये क्या था, असा, लकड़ी दिया था। एक असा जब नीचे डालते मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत बड़ा अजदा बन जाता था। दूसरा मोजिजा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, यदे बैजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने गिरेबान में हाथ डालकर बाहर निकालते तो वो नूर से चमकने लगता था, एक बहुत बड़ा मोजिजा था। और चूंकि वो ज़माना जादूगरों का था, अल्लाह ताला ने उनकी समझ के मुताबिक ये मोजिजा दिया था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में जाकर अपना मोजिजा दिखाया, तो फिरौन ने लोगों को बहकाने के लिए कहा, ये मूसा बहुत बड़ा जादू सीख के आया है, तो एक दिन ऐसा रखेंगे। हजरत मूसा ने उसे समझाया कि जादू नहीं है, बल्कि अल्लाह के तरफ से एक मोजिजा है, अल्लाह ने मुझे मोजिजे के तौर पर ये मोजिजा मुझे अता किया है। फिरौन ने बस्ती वालों को बहकाने के लिए कहा कि नहीं नहीं ये जादू है। फिरौन मूसा जो है जाके जादू सीख के आया है। उसके बाद उसने कहा कि एक दिन हम लोग मुकर्रर करेंगे, मैं बस्ती के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाऊंगा, उस जादू के करतब एक दूसरे को दिखाओ, जो गालिब आएगा हम उसकी बात मानेंगे। तो फिरौन ने बहुत बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया, जादूगरों को बुलाकर एक दिन मुकर्रर किया, अपना अपना करतब दिखाओ। तो जादूगरों ने सबसे पहले अपने लाठियां डाली तो बड़े बड़े असदे बन गए, बड़े बड़े सांप बन गए। लोगों में एक रोब तारी हो गया, सारे बस्ती वाले, सारे शहर वाले, सारे कंट्री वाले उसमें जमा हुए थे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आसा नीचे डाला, तो मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी असदे में तब्दील हो गई, मोजिजा था, सांप में तब्दील हो गया। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की जो असदा सांप था वो तमाम बड़े बड़े जादूगरों के सांप को निगल लिया। जब जादूगरों ने देखा कि वो अपनी जगह बड़े बड़े जादूगर थे, बड़े बड़े करतब दिखाते थे, तो जादूगरों को यकीन आ गया कि मूसा जो कर रही है हकीकत में जादू नहीं है, वाकई मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं। तभी तो अल्लाह ताला ने उनके सांप में इतना ताकत और पावर दिया, ये हकीकत में मोजिजा है। फौरन जो है मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, ईमान लेकर आ जाते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं। फिरौन को ये बात पसंद नहीं आई, फिरौन ने कहा मेरी इजाजत से पहले तुम लोग कैसे मुसलमान हो गए। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग मूसा पर जो ईमान लाए हो, ईमान छोड़ दो वरना मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। सजा क्या दूंगा, एक तरफ का हाथ काटूंगा, दूसरे तरफ का पैर काटूंगा। इस तरह से ना तुम जिंदगी में जी सकोगे, ना चल सकोगे, ना कुछ काम कर सकोगे। लेकिन वो जादूगरों को देखिए, अभी अभी ईमान लाए थे, उनका ईमान अल्लाह पर कितना मजबूत हो गया था। आज हम मुसलमान कहते हैं, अपने आप को मुसलमान जो है शुमार करते हैं, हमारे रेशन कार्ड में, वोटर आईडी में, लाइसेंस में, पैन कार्ड में, आधार कार्ड में मुसलमानों का नाम होता है, लेकिन हमारा ईमान कितना डगमगाता है। मामूली मामूली परेशानी पर हम अपना ईमान बेच देते हैं, मामूली मामूली तकलीफ पर हम अपना ईमान बेच देते हैं। लेकिन वो फिरौन के दरबार में आने वाले जादूगर देखिए, अभी अभी इस्लाम लाते हैं, उनका ईमान कितना मजबूत हो गया। उन्होंने कहा ऐ फिरौन, तू कत्ल करना है कत्ल कर ले, हमें जबा करना चाहता है जबा कर ले, हमें काटना चाहता है काट ले, हमें सूली पर लटकाना चाहता है सूली पर लटका दे, लेकिन अल्लाह पर हम ईमान नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये ईमान, ये यकीन, ये तवक्कुल, ये इस्तिकामत हमारे अंदर आना चाहिए। हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। अभी अभी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के ज़ात पर उनका ईमान लाते हैं, फिरौन के पास आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि हम अपनी जान गंवाने के लिए, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह के साथ अब शिर्क नहीं करेंगे। ये ईमान यकीन आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तस्करा जो है सूरतुल आराफ में हजरत मूसा के और जादूगरों के दरमियान जो वाक़या पेश आया था, अल्लाह ने उसका तस्करा किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की पैदाइश का जो मरहला है, इंसान जो पैदा होता है उसका जो हिस्ट्री है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ में 9वें पारे में बयान किया।
क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। अल्लाह ही है जिसने इंसानों को पैदा किया एक जान से। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की फसली की हड्डी से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और कहा कि लियस्कुना इलैहा। निकाह क्या मकसद अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहे हैं। शादीशुदा ज़िंदगी का मकसद अल्लाह यहाँ बयान करते हैं। शादी क्यों? अल्लाह ने शौहर और बीवी का जो निज़ाम चलाया है उसके पीछे मकसद क्या है? लियस्कुना इलैहा, ताकि मर्द औरत से सुकून हासिल करें, औरत मर्द से सुकून हासिल करें। तो निकाह का सबसे बड़ी खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला ने बताई कि एक दूसरे से सुकून मिलना चाहिए। अगर एक शौहर बीवी है, शौहर से बीवी को, बीवी से शौहर को अगर सुकून नहीं मिलता है तो ये बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। वरना शादी का मकसद, निकाह का मकसद अल्लाह ताला ने बनाया लियस्कुना इलैहा, ताकि एक दूसरे से सुकून मिले। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फिर मियाँ बीवी जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के, शौहर बीवी का हक अदा करते हैं, तो उसके नतीजे में बीवी हामिला होती है, बीवी जो है कंसीव होती है। जब बीवी कंसीव होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है शौहर बीवी दोनों मिलके अल्लाह के पास दुआ करते हैं। अल्लाह ताला कहता है फलम्मा तगश्शाहा हमलत हमलन खफीफन फमर्रत बिही, और शौहर बीवी मिलके अल्लाह से दुआ करते हैं लइन आतैतना सालिहा, ए अल्लाह, शौहर जी बीवी जब हमल से होती है, कंसीव होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला से शौहर बीवी दोनों हाथ फैलाकर दुआ करते हैं लइन आतैतना सालिहा, ए अल्लाह अगर तू हमें सही सालिम औलाद दे देगा। सही सालिम यानी ऐसी औलाद जो ऐबदार ना हो, जो अंधे ना हो, लंगड़ा ना हो, लूला ना हो, काना ना हो, कोई ऐबदार ना हो, ना उसके जिस्म में कोई ऐब हो, ना उसकी सूरत में कोई ऐब हो। ऐ अल्लाह सही सालिम अगर तो हमें औलाद दे देगा। क्योंकि आज अल्लाह हिफाजत करें, दुनिया में अल्लाह ताला की कुदरत का अजीब व गरीब मंजर हमको जो है देखने को मिलता है हॉस्पिटलों में जब हम जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमको सही सालिम औलाद देता है। वरना कई हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, बच्चे जब पैदा होते हैं तभी से उनको शुगर की बीमारी, अल्लाह हिफाजत करे। बच्चे जब पैदा होते हैं उनके हार्ट में होल होता है, उनका हार्ट सही से काम नहीं करता। कितनी सारी परेशानियां हम जो है हॉस्पिटलों में जो है देखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता, अल्लाह ताला ने वो जिक्र किया अगर तू सही सालिम औलाद हमें दे देगा तो हम तेरा शुक्रिया अदा करेंगे, तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि जब बीवी पे हमल से होती है, प्रेग्नेंट होती है, शौहर बीवी मिलके दुआ करते हैं कि सही सालिम औलाद होगी तो हम तेरे शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। लेकिन अफसोस की बात, जब हम इंसान को औलाद देते हैं, जब इंसान को सही सालिम औलाद देते हैं, उसके सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक बदन का हर हजू सही सलामत होता है, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के बजाय ये लोग शिर्क करने लगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा, उन लोगों की दुआओं के मुताबिक मैंने सही सालिम औलाद तो दे दिया, लेकिन जब मैंने औलाद दे दिया तो मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय वो मेरे साथ शिर्क करते हैं। शिर्क क्या करते हैं? अल्लाह ने जो है आज हम देख सकते हैं माशरे में, अल्लाह जब औलाद देता है तो माँ बाप उसके साथ क्या क्या बदतमीजी करते हैं, क्या क्या जो है अल्लाह ताला की इस मखलूक के साथ हम मजाक उड़ाते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे का नाम रखना, बच्चे का नाम अब जब बच्चा औलाद होता है तब खुद लोग क्या कहते हैं, मैं बोला था फलां मज़ार को जाओ औलाद होगी, औलाद हो गई। मैं कहा था फलां दरगाह को जाओ, वहां जाने से औलाद होगी। मैंने कहा था कि फलां दरगाह मज़ार को जाकर चादर चढ़ाओ, फलां जगह जो है फूल के चादर चढ़ाओ, फलां जगह दिए जलाओ, तुम लोगों ने जलाया था, आज अल्लाह ने तुझे आज जो है वो बुजुर्ग की वजह से, वो वली की बरकत की वजह से, वहां जाके वो काम करने की वजह से अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दिया। अल्लाह ताला कहता है कि औलाद देने वाला मैं हूँ। औलाद, इनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको सही सालिम औलाद दिया। लेकिन ये मंसूब किसकी तरफ करते हैं? फलां बुतों की तरफ, फलां आस्थानों की तरफ, फलां मज़ारों की तरफ, फलां बुजुर्गों के साथ जो है जोड़ते हैं। जाअला लहू शुरका, अल्लाह के साथ ये लोग शरीक कर देते हैं। नाम भी रखते हैं तो कैसा? अल्लाह के नबी ने कहा कि बेहतरीन नाम रखो, नामों का असर बच्चों की जिंदगी पर पड़ता है, अच्छे से अच्छा नाम रखना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, नाम में भी शिरकिया नाम रखते हैं, नबी बख्श, रसूल बख्श,
جو ہے پیر بخش، جو بزرگوں کے نام سے، پیروں کے نام سے، ولیوں کے نام کے ساتھ جوڑ کر ان کا نام رکھتے ہیں، یہ کتنا بڑا شرک ہوا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اور کیا کیا نہیں کرتے، کئی لوگ تو جو ہے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کے سر کے بال تک نہیں مڈاتے، بچوں کے بال کے تعلق سے کیا کرتے ہیں، 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال گزرنے کے بعد ہی ہم بال نکالیں گے، کہاں، ایئروڑی میں جا کر وہاں کے جو ہے مزار کے سامنے جو بچے کا بال نکالیں گے، کو علم کے درگاہ میں جا کر ہم نکالیں گے، اجمیر شریف میں جا کے بچے کا بال نکالیں گے۔ اللہ نے یہاں کہا جب اللہ ان کو اولاد دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے جعل لہ شرکا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ چھوٹے ننھے سے بچے، معصوم بچوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں کرتے ماں باپ، دیکھیے ہاتھ میں کالی ڈوری، گلے میں کالی ڈوری، کمر میں کالی ڈوری، پیروں میں کالی ڈوری، ان کا بس چلیں تو اللہ حفاظت کریں، پورے بدن میں کالی ڈوری ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرکا، جو انسان اللہ کی ذات سے بھروسہ اٹھا کر ڈوریوں پر، تعویذوں پر بھروسہ رکھ لے گا، وہ گویا کہ وہ اللہ سے اس کی ایمان ہٹ گیا، وہ شرک کرنے والا بن گیا۔ تو جو ہے ہم کو اگر بچے کی طبیعت کے زیادہ پرواہ ہے، بچوں کا خیال ہے، اللہ کے نبی نے کتنی ساری دعائیں ہم کو سکھائیں، سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ الاخلاص ہے، آیت الکرسی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ۔ یہ سب وہ دعائیں ہیں جو ہم صبح شام چلتے پھرتے ہر نمازوں کے بعد بچوں پر دم کرتے رہنا چاہیے، بچوں کو جو ہے پڑھ کے پھونکتے رہنا چاہیے۔ یہ جو ہے مسنون طریقہ ہے، یہ چھوڑ کر جو ہے ایسا، کیونکہ آج دیکھیے ہم نام کے مسلمان ہیں، اللہ حفاظت کریں، اللہ حفاظت کریں، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر قائم رکھے، موت دے تو اللہ کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت دینا، ورنہ آج دنیا میں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیا جتنا عظیم رب ہمارا ہے، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہے، اللہ نے ہم کو ہدایت بغیر مانگے کی دی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں، ہمارا ایمان کالی ڈوریوں پر، ہمارا ایمان ہری مرچیوں پر، ہمارا ایمان پھٹکڑیوں پر، ہمارا ایمان لیمو پر ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کا آپ دیکھیں گے درگاہ کو جا کے آ کے وہاں سے تبرک میں جو زر بھر ہوتا ہے وہ اپنی گاڑیوں میں باندھتے ہیں، اپنی کار میں، اپنی بائک میں، اپنی 2 ویلر میں، اپنی سائیکل میں باندھ کر لوگ جو ہے چلتے ہیں، وہاں سے ناریل لا کر اپنے گھروں میں جو ہے تان دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اللہ کہتا ہے کہ سب شرکیہ کام ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، نارل اللہ کی ایک مخلوق ہے، ڈوری اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح لیمو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک چیز ہے۔ تم کو اس کے اوپر جو بھروسہ ہے، اگر یہ بھروسہ اللہ کی ذات پر اگر تم رکھ لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ عام طور پر لوگ جب ایسی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں حضرت کو جو ہے ولیوں پر ایمان نہیں ہے، پیروں پر ایمان نہیں ہے۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ان کرامت الاولیاء حق، انبیاء کے بعد جو اونچا مقام رکھتے ہیں صحابہ تابعین، اس کے بعد جو یہ اولیاء ہیں ان کی جو کرامتیں ہیں واقعی حق ہے، انہوں نے محنت کر کے، عبادت کر کے، اللہ کے لیے اپنی زندگی قربان کر کے انہوں نے اتنا اونچا مقام پایا۔ ہم کو بھی ویسے بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ واقعی بزرگ جو اولیاء، جو ائمہ، جو محدثین، جو مفکرین، جو مجتہدین ہیں، واقعی ان کا بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، انہوں نے محنت کر کے وہ مقام اللہ تعالیٰ کے پاس پایا ہے۔ تو ہم کو بھی محنت کر کے اس مقام کو جانے کی کوشش کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم ان کو مشکل کشا سمجھ لیں، ان کو حاجت روا سمجھ لیں، ان کو جو ہے پریشانیوں کا حل کرنے والا سمجھ جائیں، ہم کہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ صحت دیتا ہے، یہ ایمان رکھنا غلط ہے۔ ہم یہ بات جانیں، بزرگوں کو ہم بھی مانتے ہیں، ولیوں کو ہم بھی مانتے ہیں، ان کا جو مقام ہے اس مقام پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کو ان کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے کہ اللہ نے ان کو یہ پاور دے دیا، ان کے پاس مانگیں گے تو اللہ ہمیں اولاد دے دے گا۔ یہی کام مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں لیکن ان کے ذریعے سے جا کر مانگتے ہیں، یہ بتوں کے ذریعے سے مانگتے ہیں، یہ دیویوں کے ذریعے سے مانگتے ہیں، یہ دیوتاؤں کے ذریعے سے مانگتے ہیں۔ تو یہ تمام غلط باتیں ان کے پاس پائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں کیا، اولاد کتنی بڑی دولت ہے، جب ہم اولاد دیتے ہیں تو یہ اولاد کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے بعد شرک کرنے لگتے ہیں، جعل لہ شرکا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے تعلق سے مسنون طریقہ پیارے نبی نے کیا بتایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی، 7واں دن جب ہوتا ہے تو بچے کا نام بہترین نام رکھنا ہے۔ بچوں کے نام میں بھی ہم زیادتی کرتے ہیں،
नाम का कोई मतलब इस नहीं होता, यूनिक नाम होना, ऐसा नाम जो दूसरे कोई नहीं रखे रहना, ऐसा नाम जो है जिसका मतलब हो नहीं रहता ऐसा नाम रखते हैं। तो नाम नबियों के नाम के साथ, नाम सहाबा के नामों के साथ, बच्चियों का नाम उम्महातुल मोमिनीन के नाम के साथ जो है हमारे बच्चियों का नाम होना चाहिए। सहाबियात के नाम में हमारे बच्चियों का नाम होना है, तब जाकर सहाबियात की सिफत आएंगे, तब जाकर नबियों की, सालिहीन की, शुहदा की सिफत हमारे बच्चों के अंदर आएगी। हम नाचने वाले का नाम देकर अपने बच्चों का नाम रखेंगे तो कल ये भी नाचने लगेगा। हम जो है गाने वालियों का नाम देकर अपनी बच्चियों का नाम रखेंगे तो हमारी बच्चियां भी जो है गाने वाली बन जाएंगी, आखिरत में हमको नजात नहीं मिलेगी। तो अच्छा नाम बच्चों का चूज करके रखना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बच्चों के नाम पर, नाम का असर बच्चों की जिंदगी पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अब एक नाम आप रखते हैं और अब्दुल रहीम, यानी अब्दुल रहीम कितना अच्छा नाम है। अल्लाह ताला अर रहीम है, जो रहम करने वाले का बंदा है। उस बच्चे के अंदर नरमी का मिजाज पाया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान है। इस तरह से बहुत सारे अच्छे नाम है, वो नाम रखना चाहिए। और इसके बाद जब बच्चा 7 दिन का होता है तो बच्चे के सर के बाल निकाल देना चाहिए। और इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्योंकि आमतौर पर लोग क्या करते हैं 7वें दिन बच्चे का बाल जो है नाजुक होता है, निकालना नहीं, ये तमाम खुराफात हैं। अल्लाह के नबी ने कहा है तो उसमें कोई नुकसान जरूर नहीं होगा। आप 7वें दिन बच्चे का बाल निकालना है। 7वें दिन अगर लड़का है तो 7वें दिन खतना करने का हुक्म दिया गया। इसी तरह 7वें दिन बच्चे के नाम से अकीका करना, ये माँ बाप की पहली जिम्मेदारियां हैं। आप डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना सब बात की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी आपको अदा करना पड़ेगा। बच्चे के नाम से अकीका देना, अगर लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरे का जो है अकीका देना, यह औलाद के ताल्लुक से मसनून तरीक़ा है। अल्लाह के नबी ने ये बताया। इसके अलावा हम गलत काम, बेतुके काम करेंगे तो अल्लाह के पास हमारा ईमान भी चला जाएगा, अल्लाह के पास जाके हमको जवाब भी देना होगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल आराफ में एक वाक़या बयान किया, एक हकीकत बयान किया। हकीकत क्या? वही यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ताला ने कहा याद करो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को जिस वक्त के कुफ़ार मक्का आपके खिलाफ चाल चल रहे थे। कुफ़ार मक्का आपके खिलाफ मकर कर रहे थे, साजिशें कर रहे थे। साजिश क्या कर रहे थे? एक वाक़या, अल्लाह के नबी जब हिजरत कर रहे थे, हिजरत के पहले एक वाक़या है, इसके बाद अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। मक्के वाले जो है दारुन नदवा नामी उनका एक जगह था जहाँ बैठकर वो मीटिंग करते थे। मक्के में बैठकर मीटिंग कर रहे थे। क्या? मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में फितना आम कर रहा है, लोगों को बहका रहा है। अब अभी हमको रोकना पड़ेगा, आगे ऐसा ना हो कि आगे वक्त ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने आपस में बैठकर मशवरा करे अब मोहम्मद के साथ क्या करेंगे। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि मोहम्मद को जिला वतन कर देंगे, यानी दूसरे शहर को भेज देंगे, मक्के में रहने नहीं देंगे, हमको मक्के से बाहर कर देंगे। जैसा शुएब अलैहिस्सलाम के कौम ने कहा, जैसा आज की हुकूमत हमको कहती है कि एनआरसी कैप की शक्ल में, सीए की शक्ल में हिंदुस्तान से बाहर करने की साजिश करती है। अल्लाह के नबी के बारे में उन्होंने कहा कि जिला वतन कर देंगे, शहर से बाहर, शहर बदर कर देंगे, शहर से बाहर कर देंगे। किसी ने कहा ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जान से मार देंगे। किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाउस अरेस्ट कर देंगे, घर में उनको कैद कर देंगे। ये बात चल रही थी, उतने में एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी दारुन नदवा में दाखिल हुआ। बड़ा बुजुर्ग था, बड़ा बूढ़ा था। हकीकत में ये बूढ़ा नहीं था बल्कि शैतान बूढ़े इंसान की शक्ल में यहाँ पर आया था। आकर उसने कहा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो चाल सोच रहे हो, तीनों मशवरे अच्छे हैं। पहला मशवरा, हाउस अरेस्ट जो करने की तुम बात करते हो, अगर तुम हाउस अरेस्ट करोगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले तुमको नहीं छोड़ेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ा कर ले चले जाएंगे। दूसरी बात, जिला वतन करोगे, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से बाहर भेज दोगे, वहां जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत जमाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को जमाएगा, वहां लोग उस पर ईमान लाने लगेंगे, तो फिर मुसलमान जो है मक्के पर हमला कर देंगे। ये भी अच्छी बात, ये भी जो है उतना सही नहीं है। फिर उसने कहा तीसरा जो तुमने मशवरा दिया कि मोहम्मद को कत्ल कर देंगे, ये सही है, ये सही है, मोहम्मद को खत्म कर देंगे, अलियाज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दो, कत्ल कर दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम खत्म कर देंगे। ये करके जो है वो शैतान खुद जो इंसान की शक्ल में, बुजुर्ग की शक्ल में आया था, मशवरा दिया। मशवरा क्या दिया? ऐसा करो कि तुम एक आदमी जाकर मोहम्मद को कत्ल करोगे तो मोहम्मद के खानदान वाले उस एक आदमी को नहीं छोड़ेंगे, खिसास में कत्ल कर देंगे, बदले में कत्ल कर देंगे।
ایسا کرو کہ مکے میں جتنے قبائل ہیں سارے قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو چنو جو طاقتور ہیں جو سمجھدار ہیں، ان کو چن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا کر دو۔ جب محمد گھر سے باہر نکلیں گے تب ایک ساتھ تمام لوگ اس پر حملہ کریں گے تو محمد کی جان بھی چلی جائے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بھی مکے کے تمام قبیلے والوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ یہ بزرگ کی بات لوگ مکے کے کافروں کو بڑا پسند آیا۔ ان لوگ جو ہے کہ کیا فرسٹ کلاس بات ملی نا ہم کو، یہ سوچ کر کیا کرتے اسی طرح کرتے ہیں کہ ایک رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف تمام قبیلے کے نوجوانوں کا انتخاب کر کے جو سمجھدار جو طاقتور سمجھے جاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلیں گے سب ایک ساتھ حملہ کرو کہ محمد جو ہے ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم جو ہے پیارے نبی کو دے دیا اور پیارے نبی کو ہجرت کا حکم بھی دے دیا، کیونکہ نبی اس وقت تک ہجرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ اس سے پہلے جیسے ہم کل سن رہے تھے صحابہ کو اللہ نے 2 مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں گئے مکہ چھوڑ کر، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا ہجرت کا نبی ہجرت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک نبی نے غلطی کر دی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہم سنیں گے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے انتظار کے بغیر بستی والوں سے ناراض ہو کر نا امید ہو کر ہجرت کر دیے تھے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئے، وہ تمام واقعہ ہے۔ اللہ کے حضرت یونس کو جو مچھلی کے پیٹ میں جو ہے 40 دن تک رہنا پڑا، پھر ان کے استغفار سے ان کو باہر نکالا، تو اللہ کے نبی مکے ہی میں تھے، تو ان لوگوں کی اس مکر پر، ان لوگوں کی سازش پر اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ مدینے کی طرف ہجرت کرو۔ اللہ کے نبی حضرت اپنے بستر میں کیا کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مکے والوں کی امانتیں پیارے نبی کے پاس تھی، وہ زمانے میں بینک نہیں تھا، لاکر نہیں تھا، تو مکے والے اللہ کے نبی کی امانت کو، اللہ کے نبی کی امانت کا بڑا چرچا تھا، اللہ کے نبی کو امین کہتے تھے، تو اللہ کے نبی کو دشمن سمجھنے کے باوجود پیارے نبی کے پاس ہی لا کر مکے والے ساری امانتیں رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز رکھیں گے ایک تنکے کے برابر بھی کمی زیادتی نہیں ہوتی تھی، جب ضرورت پڑتی پیارے نبی برابر ان کو ان کی امانت واپس لوٹا دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے حالات میں بھی کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مکے والوں کی تمام امانتیں حضرت علی کے پاس دے دیا، دے کر کہا کہ فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے، صبح میں ان کے پاس دے دو۔ اللہ کے نبی جو ہے ہجرت کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو پیارے نبی نے دیکھا کہ لوگ جو ہے تلواریں، ننگی تلواریں رکھ لے کر پیارے نبی پر حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کے حکم سے پیارے نبی نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک مٹی اٹھائی، مٹی پر اللہ کے نبی نے مٹی کو جو ہے ایسا اڑایا، سارے لوگ دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی و کافروں کے سامنے سے نکل رہے تھے، وہ لوگ دیکھ رہے تھے لیکن دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا تھا، اللہ نے ان کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا تھا۔ اللہ کے نبی جو ہے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جیسا معلوم ہے ہم لوگ یہ جملہ سنتے ہیں، مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے، مارنے والے سے بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگ مکر کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ حمایت کرنے والا ہے اپنے نیک بندوں کی، اپنے بندوں کی مدد کرنا۔ ایسا بہت سارے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے مارنا چاہا، مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف بچایا نہیں بلکہ اسی فرعون کے دربار میں لا کر اس کی پرورش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو مارنا چاہا، مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے۔ وہی یہودیوں کے سردار کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیتا ہے، یہ اسی سردار کو یہ لوگ سولی پہ چڑھا دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے۔ مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ایک بات کہا کہ مکے والوں نے اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دعا کرتے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مکے والوں ایمان لے کر آؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، تو اس وقت مکے والے پیارے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا کسفا من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ مکے والوں نے کہا اگر محمد سچے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سچی ہے تو اے اللہ ہم پر آسمان سے عذاب نازل فرما،
अभी इतना भी अजाब अलीम, या दर्दनाक अजाब हम पर भेज दे। तो अल्लाह ताला ने इनके सवाल का जवाब दिया, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु लियअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। ऐ नादानो, तुमको मालूम नहीं है कि अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कानून क्या है? जिस बस्ती में भी उसका नबी मौजूद होता है, अल्लाह ताला उस बस्ती में अजाब नहीं भेजता। इसी तरह जिस बस्ती में ईमान वाले इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला उस बस्ती पर अजाब नहीं भेजता। तो अल्लाह ने उनके सवाल का जवाब जो है इसमें दिया। सूरह 9वें पारे में अल्लाह ताला ने ये बात बताए। इसके साथ में ये बात अपनी बात ख़त्म करते हुए इस आयत की रोशनी में कुछ बातें आपको बता दूं। अल्लाह ने कहा, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। अल्लाह ताला उस बस्ती वालों पर अजाब नाजिल नहीं करता जिस बस्ती वाले इस्तिग़फ़ार करते हैं। नबी होते हैं तो भी अल्लाह अजाब नहीं भेजता, इस्तिग़फ़ार करने वाले होते हैं तो भी अल्लाह अजाब नहीं भेजता। आज ये कोरोना वायरस का जो अजाब है, आम अजाब है, जो सारी दुनिया पर जो है छाया हुआ है, दुनिया के लोगों को परेशानी में डाला है। अगर इससे छुटकारा हम चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको पाबंदी करना है। उसमें एक चीज़ दुआओं का एहतिमाम करना है, दूसरी चीज़ इस्तिग़फ़ार करना है। यानी हम लोग जो है जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह अपनी ज़िंदगी में कर दिए। तौबा और इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला के पास करना है, अल्लाह से रुजू करना है। रमज़ान का महीना है, हम अल्लाह ताला से रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करें और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी नाफरमानियों को माफ़ फरमा, हमने बहुत सारी गलतियां कर दी है, माफ़ फरमा। तो अल्लाह से हम इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह के नबी जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ थे, अल्लाह के नबी 70 से ज़ायद मरतबा, बाद रिवायतों में अल्लाह के नबी एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। तो सोच कर देखो, हम गुनहगार, खताकार, सियाकार, हम कितना इस्तिग़फ़ार नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के पास इस्तिग़फ़ार करेंगे, गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे। और अहादीस में इस्तिग़फ़ार के अल्फाज भी हैं। कुछ भी नहीं आता, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बहुत सारा इस्तिग़फ़ार की जो है अस्कार जो है अहादीस की किताबों में मौजूद है। अगर आपको अरबी ही नहीं आती तो अपनी ज़बान में कहिए, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, मेरी नाफरमानियों को माफ़ कर दे, मेरे ख़ताओं को माफ़ कर दे। अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करिए। इंशाअल्लाह इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला जो अज़ाब आया हुआ है हम पर, अल्लाह ताला हमारे अज़ाब को टाल देगा। तो आज जिस परेशानी में हम मुब्तला हैं उसके लिए हल हमारे पास अल्लाह ताला ने बताया कि इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह का अज़ाब हट जाएगा, टल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक ज़िंदा रखे दीन इस्लाम पर अल्लाह हमें क़ायम रखे, जब मौत दे तो अल्लाह ईमान की हालत में कलमे की मौत अता फ़रमाए। दुनिया भर के मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की अल्लाह ताला हिफ़ाज़त फ़रमाए। मुसलमानों का पहला क़िबला बैतुल मुक़द्दस को अल्लाह फिर से मुसलमानों को वापस लौटाएँ। रमज़ान के इस मुबारक महीने की इबादतों को अल्लाह ताला हमारी इबादतों को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज़ें। हमारी रोज़ा नमाज, तिलावत कुरान कलीम, तिलावत कुरान मजीद, ज़िक्र व अस्कार, हमारी दुआएं अल्लाह ताला सबको कबूल फरमा कर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला अजर दें। और कोरोना वायरस का जो शर है, जो नुकसान है, अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारे ख़ानदान वालों को, हमारे रिश्तेदारों को और तमाम मुसलमानों को और बिल उमूम अल्लाह ताला तमाम इंसानों को इस शर से बचाएं, इस बीमारी से बचाएं। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।